रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम लोक अदालत लैके अमरजीत चीमा तुहाडी अदालत विच पेश हो गया जी। सोमवार दा दिन है जी, अप्रैल 11:09 हो चुके ने। मौसम बड़ा वधिया जी, और अज वधिया मौसम रहेगा। वधिया मौसम का आनंद मान रहे हो इस वक्त सरी, वैनकूवर या इस आले दुआले के इलाकों च मौसम का नज़ारा लेंदे लेंदे तुसी रोड ते हो। ट्रैफिक का ख्याल रखते रखते बिल्कुल सेफ होके अपने अपने जिते जेड़े इदारे ते जा रहे हो सेफ होके चलाना जी। ड्राइव काली ना करना। वध तो वध अज टैंपरेचर 12 डिग्री रहेगा ते रात नूं घट के 1 हो जाएगा। किते किते बदल भी आएंगे पर बरसात की संभावना नहीं है। एक गल वैनकूवर ते आले दुआले दी है। रेडियो इंडिया 1110 AM तुसी radioindia.ca ते लॉग इन करके सुन सकते हो। बेहतर यह होएगा कि रेडियो इंडिया 1110 AM दी ऐप डाउनलोड कर लो। बड़ी सौखी है जी। ऐप स्टोर च जाके फाइंड कर लो ते अपने फोन च सजा लो, श्रृंगार बना लो फोन च। अज दे प्रोग्राम दे विच 9:30 बजे एक खास सैगमेंट पेश किया जाएगा जी। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब बारे। अज इस खास प्रोग्राम दे साडे खास मेहमान होंगे डॉक्टर शिंदर पुरेवाल। कुछ नवीं चीज़ां दसांगे जी। नवीं चीज़ां बारे चानना पाया जाएगा। तुसीं भी अपने विचार प्रगटाने। स्पैशल सैगमेंट शुरू हो गया जी। महाराजा रणजीत सिंह के बारे डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी साडे इस प्रोग्राम दी 4 चंद लान आए ने जी। पुरेवाल साहब एक बार फिर तुहाडा साडे इस प्रोग्राम दे विच स्वागत जी। थैंक यू। महाराजा रणजीत सिंह दे बारे कई इहो जिहियां गल्लां ने, कई बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां प्रचारियां जांदियां ने, लोकां नूं दस्सियां जांदियां ने। कई वारी लगदा वो बड़े मिथ ने, पर महाराजा रणजीत सिंह ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਗੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ देखो, महाराजा रणजीत सिंह हुणी पंजाब के बादशाह बने उदों 800 साल पहला महाराजा जयपाल होए पंजाब के महाराजा जी। सो 800 साल लगातार पंजाब का कोई भी बंदा महाराजा नहीं बनया। 1801 दे विच 221 साल पहला तकरीबन खालसे की स्थापना हुई है 1699 दे विच। देख लो 1799 च उन्होंने लाहौर टेक ओवर कर लिया ते महाराज साहब ने 40 साल पंजाब दे उस खिते दे विच जिथे हमलावर आउंदे ही रहिंदे सी। कहावत बनी सी कि नहीं, खाना पीना लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। बिल्कुल जी। ते उन्होंने उस खिते नूं शांति दिती जिहड़ी वड्डी चीज़ सी। जी। सरकारे खालसा दे कोल जिहो जिहा प्रबंध सी उन्हां दा, जे तुसीं फ्रांस दे नाल उन्हां दा मुकाबला करदे ओडा वड्डा मुल्क सी उत्थे जी। 4 सूबे सन, लाहौर, पेशावर, कश्मीर ते मुल्तान। इन्हां दे विच उन्हां ने कुछ गल्लां जिहड़ियां अहम प्राप्तियां जिहड़ियां कीतियां। एक तां कि 40 साल उत्थे कोई की कहंदे हुंदे चिड़ी ने पर नहीं हटाया। बिल्कुल। इन्नी शांति इन्ना चिर लंबा चिर पंजाब दे खिते नूं कदे मिली नहीं। तो उस 40 सालां दे विच उस शांति दा नतीजा ये सी कि पंजाब दे सारे शहरां ने बहुत तरक्की कीती। पंजाब दे विच हाईवेज बनाए गए। पंजाब दे विच पहली बार कि कोई हुकूमत आई जिन्हें कोई कतल नहीं किया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੰਬਲ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਪੱਗ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਮਾਮੂਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੀਰੂਦੀਨ, ਫਕੀਰ ਮਾਮੂਦੀਨ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੋਏ ਆ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਮਿਸਰ ਚੰਦ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 15 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਹੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, PhD, ਇੱਦਾਂ PhD ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 28-29 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜ 'ਚ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਆਰਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਫਕੀਰ ਵਹਾਦੁਦੀਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮੋਆਰਜ਼ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਫਕੀਰ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਸੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਧੁਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਿੰਚੋਰਾ ਤੇ ਐਲਰਡ ਆਏ ਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਖਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ PhD ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ PhD ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਹੋਲਿੰਗਬਰਗਰ, ਆਸਟਰੋ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੈਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਰੂਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੌਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਕੌਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੌਚ ਬੁੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ 1700 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੌਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਕਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਰਤੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 40 ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਕੱਲਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ।
ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹ-ਏ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਗਏ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਲੇਰਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਾਕ ਪਈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੇ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸੀ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਤੇ 40,000 ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। 40,000 ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 40,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, 50,000 ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਹੀ ਆਫ ਡਸਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀਸ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੀਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਰਤਾ ਧਾਤਾ ਸਨ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੈਪਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਭੰਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल चीमा साहब, और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। अल्लाह ताला, मैं हुने लेट ज्वाइन किया है, मैंने नहीं पता पहला की गुफ्तगू हो रही थी। दूसरा, मैं थोड़ी जी तसहीह जरूर करना चाहना, क्योंकि अगर गल चीमा साहब ज्यादा मेरी मोहब्बत विच और ज्यादा वो आंदे ने कि शायद इन्हां दा मेरा अंजमन सताशे बामी है कि तुसी मेरी तारीफ करो तो मैं तुहाडी तारीफ करना। इन्हां मैनू नवाब ज़फरुल्लाह खान का पोतरा बना दिता है। नहीं, मैं नवाब का पुत्र पोतरा नहीं है। मैं, मेरे बड़े दादा जी चौधरी सर ज़फरुल्लाह खान, चौधरी सर मोहम्मद ज़फरुल्लाह खान जी। नवाब तो मैं तो तस्हीह करना चाहना, इन्होंने प्यार में मोहब्बत नाल वो कहता है, लेकिन भारत मेरा ख्याल है मैनूं पूरा महाराजा रणजीत सिंह ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ, देखो जी, जिस तक महाराजा रणजीत सिंह साहब का जिक्र है, उन्होंने गल करना, जो असर लफ्ज और असर खिताब शेरे पंजाब का सी, कल्ले उसे बंदे ते सजदा जी। उदों बाद असीं बड़े लोगों ने शेरे पंजाब बनाया, लेकिन खिताब देते वे सोचना भी चाहिए कि गल उहदे नाल जचदी भी है कि नहीं। ठीक, जेड़े उस खिताब के 10वें सिरे भी नहीं सन, असीं पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम होने तो बाद, मैनूं नहीं पता तुहाडे वाल लोग कई लीडर नूं शेरे पंजाब कहते रहे ने, साडे कोल हर चौथे बंदे नूं कही दित्ता, लेकिन गल गलत है। शेरे पंजाब महाराजा जी। और दूसरी गल है, मैनूं किसी ने पिछले एक दिन फोन करके कहा कि महाराजा तुहाडा गवांढी सी गुजरांवाले तो तुसीं दस के दसो। मैं कहा नहीं, असीं महाराजे दे गवांढी सां, असीं महाराजे दे गवांढी सां, क्योंकि निस्बतां ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੱਤੋ ਕਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। मेरे बड़े सन सरदार साहब, सरदार नवाहीदार सिंह,
ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਪੰਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਔਰ ਕੱਟੜ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜ ਔਰ ਸਖਤ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਡਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਾਬ ਜਾਕੀਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਸੀ, ਦਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਵਡਾਲੇ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਨ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੰਧੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਔਰ ਸਿਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂਆਂ ਨੇ ਪੰਗੀ ਮਿੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵਡਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੰਗੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਟੱਬਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਗੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਈਦਾਰ ਖਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਨ ਲਾਇਆ, ਨਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਵਾਈਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਹੇ। ਪੰਗੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਪੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ 17 ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਤੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਸਕਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਡਸਕਾ ਵੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 10 ਕੋਹ ਵੇ, 15 ਮੀਲ ਕੋਹਾਂ ਚ ਗਿਣੋ ਤੇ 10 ਕੋਹ ਨੇ ਕੋਸ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੋ ਤਾਂ 15 ਮੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਤੂਹਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਖੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਸੀ ਪੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਮਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਿਸਬਤਨ ਉਹ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਪੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣਾਈ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੁਗਲ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਦ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਢੋਲਚੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੀਦਾ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ,
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਈਦ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਰੋਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੈਰ ਨਵੇਂ ਖਿਤਾਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਪੋਰੇਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਧਹਾਣਾ, ਸਿਮਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਬੁਲ, ਸੀ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ 1839 ਚ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 1839 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੋਚ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਮੀਆਂ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਗੌਸਾ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਦਰਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹੀ ਆਫ ਡਸਕਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ, ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੌਨੀਬਰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਮੂਟਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਲਾਫੌਂਟ, ਫਕੀਰ ਚਿਰਾਗਦੀਨ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਏ ਫੋਰਟ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੱਗੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭੀੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣ,
ਆਪ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਰ ਪਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੰਪ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡੀਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਕਰਚੱਕੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਚूंकि पाकिस्तान ने एक लंबा दौर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 47 तो बाद बड़े तासुब और नफरत का गुजारे जी, और वो नफरत और तासुब फैलाया गया है जी। जिस तरह साडे कोल नफरत नाल रजीत सिंह काना आंदे सन, ठीक है, पुरानी गल सिक्खां करके ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਟ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚੱਟ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। महाराजा रियासत छोटी जी रियासत का बादशाह नहीं कि पटियाले का, नाभे का या हैदराबाद का या बावलपुर का या स्टेट्स का, छोटी स्टेट्स का। महाराजा मुल्क का मालिक। सब तो पहला समझो, तुसी ये समझो, इस समझने की जरूरत साडे दोस्तां नूं, तुहाडे सुनन वालियां नूं कि महाराजा रियासत नाभा का या रियासत बावलपुर का राजा या महाराजा छोटी रियासत, महाराजा मुल्क का बादशाह सी, किंग सी, ठीक है। और जेडी पंजाब सी, ये चाइना दे इलाके, जेडे तिब्बत दे बाद इलाके ने, उतों तक सी। डॉक्टर साहब मेरी गल सुन के, और मेरा ख्याल है 100 करके काबल दी कंधा तक पंजाब सी। और रियासत जेड़ा महाराजा सी, महाराजा ऑफ लाहौर अखवाता सी, बाकायदा दरबार दा ऑफिशियल मुल्क पंजाब सी, लेकिन रियासत महाराजा ऑफ लाहौर अखवाता। दलीप सिंह साहब दी, महाराजा दलीप सिंह दी कबर च भी लिखा हुआ महाराजा ऑफ लाहौर, ठीक है। तो यह एक मुल्क सी, मुल्क ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜ਼ਰਾਏ ਸਨ, ਦੌਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਸੀ, ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ में ਜਾਓ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਰਦਮ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵਡ ਸੀ, ਵੈਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਈਸਾਈ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲੋਰੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ? 19 ਗੱਡੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗੱਡੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੂਜੇ 2-3 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਮਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਸਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਨ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਨ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਟੁਰ ਗਈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਔਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਔਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਨੇ ਰਸੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਕੁਈਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਊਸਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਊਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਉਹ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਮ ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਲਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ
ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਗਲਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦਾ ਯਹੂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 4000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹਕੀਮਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਦੂਜਾ ਅਰਬਿਕ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ 1865 ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਨ, ਵਹਾਦੁਦੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਅਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਕੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, 3 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਧਾਕੜਖੋਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਤਖੱਲਸ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਰਨਲ ਬਹਾਦੁਦੀਨ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਬਹਾਦੁਦੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਕੀਰ ਬਹਾਦੁਦੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਧਾਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਫਾਦਰਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ।
10:23 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਹੋਣੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜੀ? ਸਰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆਇਓ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਟਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਜਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਗਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਸਲ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।